الفاتحة إلى روح سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ذکر امن ہے ذکر ہے فتح ذکر شفا ہے ذکر ہے دوا نجات ملتی ہے اس کو یقیناً کرے جو قلب سے ذکر اللہ. ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی ہے فرمان رسول اللہ. لا الہ الا اللہ
illallah, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi khairullah. Noor Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi khairullah. Noor Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. सिमत नबी वो जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या, मेरी मुट्ठी में है क्या. Abu Jahl est allé chez le prophète et lui a demandé de prouver sa prophétie. Si vous êtes un vrai prophète, donc dites-moi ce qu'il y a dans mon poing, donc dites-moi ce qu'il y a dans mon poing. सिमत नबी वो जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या. Si vous êtes un vrai prophète, donc dites-moi ce qu'il y a dans mon poing. Regardez le degré de Mohammed, un miracle est arrivé. Les roches dans sa main ont récité la ilaha illallah, la ilaha illallah. आका का फरमान हुआ और फजल रहमान हुआ, मोटी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह. हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी खैरुल्लाह. नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह. अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी, चुपके पढ़ती थी. अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी. बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा, दिल ये उमर का बोले उठा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह. तो सम हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी खैरुल्लाह. नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह. वो जो बिलाल हबशी है, सरवर दीन का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है, आँखों का वो तारा है. वो जो बिलाल हबशी है, सरवर दीन का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है. जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पे रखा पत्थर, लब पर फिर भी जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह. बोलो हस्बी रब्बी खैरुल्लाह. नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह.
إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons aujourd'hui sur la biographie du bien-aimé Rasulullah alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est la créature parmi la création d'Allah Jalla fi'ula que nous devons le plus aimer. Notre foi, c'est le bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est pourquoi, si nous tenons à réellement l'aimer, il est en notre devoir d'en connaître sur sa vie, ses proches, ainsi que sa famille. La question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il que nous-mêmes, ou bien nos enfants, que nous connaissions les enfants, le nom des animaux de nos voisins, hein? Nous connaissons le nom des stars, leurs enfants, leurs fortunes, leurs moments marquants dans leur vie, leurs réussites, leurs échecs. Nous connaissons leur style vestimentaire. Mais la tristesse, elle est là, c'est que nous connaissons rien sur le bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui est censé être pour nous le meilleur des modèles, n'est-ce pas? Le pire étant non seulement de ne rien connaître, mais ne pas avoir et ne rien faire pour en savoir plus sur la sira de Al-Mustafa, l'élu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc il y a un niveau, c'est le fait de ne pas connaître des choses sur le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et un niveau qui est encore plus aggravant que celui-ci, c'est non seulement je ne connais rien sur le bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, mais je ne souhaite pas en connaître davantage sur le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des deux niveaux. Sa'id ibn Jubayr radiyallahu anhu, il raconte dans le sens, un Ansari, donc une personne qui était de Madinatul Munawwara, il avait l'air chagriné et il vient trouver le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui lui demanda: pourquoi as-tu l'air si triste? Pourquoi as-tu l'air si triste? Et l'homme, et il répondit: Ya Rasulullah, il y a une chose qui me tourmente. Il y a une chose qui me tourmente. Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui demanda: quelle est cette chose qui t'attriste, qui te tourmente? Et l'homme, il dit: aujourd'hui, ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, nous te fréquentons matin et soir pour te tenir compagnie et te regarder. Demain, tu seras élevé vers les autres prophètes et nous serons privés de ta rencontre. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il garda le silence pendant un petit moment et Jibril alayhi salam lui communiqua cette révélation, ceux qui obéiront à Allah et à son prophète et qui seront en fait avec cela. Une autre version de Aïcha radiyallahu ta'ala anha qui raconte: un homme de la même manière est venu voir le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il lui a dit dans le sens: j'ai pour toi une affection plus que je n'en ai pour ma propre personne. Que ma propre personne, ma femme et également mes enfants. Il m'arrive souvent de te mentionner et j'éprouve une certaine impatience qui me porte à venir pour te voir, ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et lorsque je constate que chacun de nous va mourir et que tu seras au paradis, avec les autres prophètes, je crains que je ne puisse plus te voir. Je crains que je ne puisse plus te voir. Et là, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, encore une fois, il garda le silence jusqu'à ce qu'il attendait la révélation de Jibril alayhi salam. Et la révélation était la telle: وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ.
Subhanallah. Wa hasuna ulaika rafiq. Donc ici, la révélation qui était donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et finalement c'était la réponse à ces gens-là, c'était la révélation dans le sens, quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux Allah a comblé de ses bienfaits. Et c'est qui ces gens-là? Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel meilleur compagnon que cela. Donc c'était une satisfaction directement qui a été accordée à ces compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la tristesse, si je vous ai cité cela, c'est juste pour faire la comparaison par rapport à l'état de ces gens-là et notre état à nous. Dans notre communauté aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas en savoir plus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens, ils disaient, Ya Rasulallah, on s'éloigne de toi, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une chose, talab qu'on a, une envie que nous avons, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pouvoir te voir, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pouvoir te voir et d'être en ta compagnie, Ya Habiballah sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ces gens-là, Allah Jalla fi'ala, il dit, mais si c'est vraiment ça votre demande, si c'est vraiment ça votre choix, si c'est vraiment ça votre envie, eh ben sachez que vous serez avec les prophètes. Vous serez avec votre bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la réflexion que nous devons avoir, c'est où est-ce que nous en sommes par rapport à ça? Où est-ce qu'en sont nos enfants par rapport à cette situation-là? Nombreux sont ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ignorant de plein de choses. Et cela notamment en comprenant pas de la manière la plus exacte le verset suivant qui dit dans le sens ceux qui suivent le messager, le prophète ummi. Le terme al-ummi qui est désigné. Nous disons ici qu'al-ummi ne signifie pas ici illettré, comme beaucoup le traduisent, en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un prophète qui était illettré. Nous disons qu'ici al-ummi peut avoir deux sens. Al-ummi peut avoir deux sens, comme al-ummul qura, donc qui veut dire en fait la mère des villes, en parlant généralement dans le Coran, c'est Ummul Qura a été désignée en parlant de Makkatul Mukarrama, la mère de l'ensemble des villes. Ça c'est un sens qu'il peut y avoir. Mais s'agissant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sens qui s'applique c'est le deuxième, c'est celui qui a reçu une éducation de la science par personne d'ici-bas, par personne de cette dunya. Donc l'éducation, elle vient directement de qui? De la part d'Allah Jalla fi'ala. Donc al-ummi, quand c'est dit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne vient pas de illettré comme... Parce que généralement, quand on parle d'illettré, c'est une personne qui n'a pas de science, quelqu'un qui a des défauts. Alors que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il est pur de tout défaut par rapport à cela. Donc c'est celui qui n'a pas reçu d'éducation dans ce bas monde. C'est celui qui a reçu d'éducation directement par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, également, parmi les différentes preuves qui sont données, les savants ils disent, mais comment on pourrait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est illettré alors que Allah Jalla fi'ala dit dans le Coran وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Donc il dit que nous avons fait descendre sur toi al-kitab al-Qur'an, et ce Qur'an, dans ce Qur'an il y a la science de toutes choses. Il y a la science de toutes choses. Et c'est pas le alif, ba, ta, tha, a, b, c, d, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné la science de toutes choses. Et lorsqu'une personne va un peu plus loin, il faut savoir que l'ensemble de la science qui a été accordée à l'ensemble des prophètes, de Adam alayhi salam jusqu'à Isa alayhi salam, et bien tout ça réuni, eh bien ça ne fait pas le poids, ça n'a pas d'équivalence face à la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez par rapport à Adam alayhi salam, la science qui a été donnée par Allah Jalla fi'ala. Et donc la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est que la science du bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, prenez l'ensemble des tabibs, l'ensemble des docteurs que vous avez, l'ensemble des professeurs qu'il peut y avoir, l'ensemble des anbiya, l'ensemble des sahaba, et vous la mettez d'un côté, et d'un côté la science du bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, certes la science du bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en sera bien plus élevée. Subhanallah. Le Cheikh Shamsuddin Muhammad Hafiz al-Shirazi Rahimallahu ta'ala, il dit dans le sens, mon bien-aimé n'est jamais parti dans une madrasa, dans une école pour étudier la science. Il n'a jamais appris à écrire. Cependant, à travers de simples gestes de ses yeux, il a formé un grand nombre d'enseignants. Un grand nombre d'enseignants, juste en regardant les gens. Donc les gens, ils apprenaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam juste par le regard du bien-aimé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Ahmad Riza Rahimallahu ta'ala, qui, mashallah, est également très connu en île Maurice, n'est-ce pas? L'imam Ahmad Riza, rahimallahu ta'ala,
qui dit dans le sens pourquoi un tel ummi, comme c'est mentionné dans le Coran, aurait besoin d'un professeur? Est-ce qu'il n'est pas suffisant que le très miséricordieux lui a ordonné de lire lui-même, hein? Donc il a directement été instruit par Ar-Rahman. Et certains savants nous ont même donné les différentes raisons possibles concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit al-ummi. Pourquoi Allah Jalla fi'ala, c'est quoi les différentes sagesses? Pourquoi Allah Jalla fi'ala, il a fait en sorte de directement lui-même lui donner l'éducation et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas appris les choses dans ce bas monde même? Donc il y a plusieurs explications, je vais en citer 3. Parmi les différentes sagesses qui ont été mentionnées par nos savants, la première qui peut revenir, c'est que pourquoi Allah Jalla fi'ala, il a fait cela? C'est que personne ne puisse dire que j'ai enseigné telle chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala s'est gardé lui-même ce privilège. Que personne ne peut dire, ah bah moi, c'est moi qui ai accordé quelque chose au prophète. C'est moi qui ai donné quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah Jalla fi'ala, il a fait en sorte que c'est moi, je me garde ce privilège-là. Par rapport à ça, il nous dit dans le sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama qasimun wallahu yu'ti. Innama qasimun wallahu yu'ti. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah Jalla fi'ala me donne et moi je distribue. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné la science, m'a donné l'éducation et moi je distribue cette science-là. Innama qasimun wallahu yu'ti. Deuxième chose, que personne ne pense que le professeur a plus de science que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Généralement, quand vous étudiez avec des gens, même si il y a un moment, peut-être vous allez peut-être réussir à dépasser votre professeur, mais généralement, l'image globale que les gens auront, c'est de dire que l'élève a moins de science que le professeur. Et c'était également une sagesse que le savant y mentionne, que personne ne puisse dire que le professeur en question a plus de science que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et autre chose, c'est que si réellement il avait eu un professeur dans ce bas monde, eh bien, le respect et une certaine obéissance, une certaine soumission aurait été wajib sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah Jalla fi'ala, il a créé cet univers pour que justement nous respectons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pas l'inverse. Hein? Donc on continue, Inch'Allah, sur la sira. Le prophète alayhi salatu wa sallam a eu plusieurs femmes et avec ces différentes femmes, il a eu 7 enfants. Parmi ceux-là, 6 enfants étaient avec Khadija bin Khuwaylid, radiyallahu ta'ala anha, et Ibrahim était de Maria al-Qibt. Hein? Et l'ensemble des femmes du prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, sont nos mères. Sont nos mères et nous leur devons du respect obligatoirement. Hein? Ici, Allah Jalla fi'ala dit dans le Coran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa azwajuhum ummahatuhum. Ici, le prophète Allah Jalla fi'ala dit dans le sens, le prophète a plus de droits sur le croyant qu'il en a sur eux-mêmes, qu'ils en ont eux sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a certaines personnes qui vont insulter les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est le fait de dire que l'ensemble des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont nos mères. Et nous devons les respecter ainsi. Concernant les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anha, Zaynab radiyallahu ta'ala anha, Kulthum radiyallahu ta'ala anha, Ruqayya radiyallahu ta'ala anha, Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, Qasim et Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma. Lorsqu'on visualise la vie du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, celui-ci a passé 40 ans à la Mecque. Puis lorsqu'est venu le moment de la bi'atha, al-bi'atha, ça signifie le moment de la révélation qui a été accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Okay? C'est finalement le début de la mission prophétique du bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc 40 années à Makkah al-Mukarrama, il y a eu al-bi'atha qui est arrivé, et après cette bi'atha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à la Mecque pour ensuite faire la hijra à Madinatul Munawwara, là où il est resté 10 ans.
là où il est resté 10 ans, puis après partir physiquement de ce bas monde. Ok, donc 40 ans, 13 ans, 10 ans. Voilà comment on peut construire, déconstruire la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 40 ans avant la révélation, 10 ans après la révélation à Makkatul Mukarrama, 13 ans de révélation à Makkatul Mukarrama et 10 ans à Madinatul Munawwara. Ok, 3 étapes. Nous avons vu plusieurs événements liés à sa naissance, sa période, à un âge plus avancé, jusqu'au mariage avec Sayyida Khadija radiyallahu ta'ala anha. À l'âge de 40 ans, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait pris pour habitude de s'isoler pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, déjà à 40 ans, il avait déjà commencé à avoir ces pratiques-là. Et parmi ses habitudes, c'était parfois le fait de se mettre en fait complètement en isolement pendant des jours et des jours. Pendant des jours et des jours. Et à environ 5 km de Mecca, se situe du coup le Gharu Hira. Gharu Hira. Et il y resta du coup, comme on l'a précisé, de longs moments et parfois, encore une fois, de plusieurs jours. Okay? Il arrive également que sa femme Khadija radiyallahu ta'ala anha lui apporte parfois de quoi boire, de quoi manger. Okay? Et un jour, alors qu'il était en adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril alayhi salam est venu et apparu au prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et Jibril alayhi salam, il a dit au prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Iqra. Iqra. Au prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et dans la version rapportée par Abu al-Aswad dans Maghazi de Urwa bin Zubayr, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu, comment devrais-je lire? Comment devrais-je lire? Et dans une autre narration rapportée par Ibn Ishaq, par Ubayd ibn Umayr, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, à ce Iqra de Jibril alayhi salam, il a dit, que dois-je lire? Hein? Que dois-je lire? Et Jibril alayhi salam, donc il lui a dit 3 fois Iqra, et après cela, il y a eu la révélation de ces 5 premiers versets. Hein? Donc, parmi les 5 premiers versets que nous connaissons tous, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Donc, dans le sens approximatif, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. A enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et donc ceci était la première révélation qu'a reçue le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et forcément, c'était quelque chose de dur. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ressenti de la peur par rapport à cela. Une peur de ne pas pouvoir peut-être supporter la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous par rapport à ça, il y a ce verset où Allah Jalla fi'ala, il nous dit dans le sens, et si nous avions fait descendre, donc hadha al-Qur'an, si on avait fait descendre ce Qur'an sur al-Jabal, hein, sur une montagne, eh ben tu l'aurais vu s'humilier et se fendre dans quoi? Khashatillah, par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais encore une fois, c'est le sadr, c'est la poitrine du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qui est beaucoup plus puissante qu'une simple montagne. Hein, et que même 1 million de montagnes réunies. Okay? Donc c'est par rapport à ça qu'il a ressenti une certaine peur. Et subhanallah, la première personne que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est parti voir, à votre avis c'était qui? À votre avis, peut-être une idée. Donc le prophète, il a pris cette peur, cette première révélation. Auprès de qui il va chercher réconfort? Auprès de sa femme, Sayyida Khadija radiyallahu ta'ala anha. Hein? Et il est parti, donc le prophète sallallahu il est parti voir Sayyida Khadija radiyallahu ta'ala anha et il lui dit Zamilouni, 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 couvrez-moi, 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 couvrez-moi. Hein? Et Sayyida Khadija radiyallahu ta'ala anha l'a réconforté, l'a rassuré. Et il lui a dit dans le sens, par Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ne te fera jamais périr. Ne te fera jamais périr. Tu tiens à ta famille. Tu tiens à ta famille. Tu aides les miskines. Tu aides les pauvres. Tu accueilles les invités. Tu aides les gens dans le besoin. Tu aides les gens dans le besoin. Subhanallah. Ça, c'était les paroles réconfortantes
de notre mère Saïda Khadija radiyallahu ta'ala anha. Et subhanallah, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit à son sujet, la meilleure des femmes de ce monde et de l'au-delà est Khadija radiyallahu ta'ala anha. Allahu akbar kabira. Et il a rajouté également qu'elle a eu foi en mon message lorsque les gens l'ont rejeté. Lorsque les gens l'ont rejeté. Elle a cru en moi lorsque les gens m'ont traité de menteur. Elle a dépensé ses biens pour alléger mon chagrin lorsque les gens m'ont abandonné. Et elle m'a donné par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala une progéniture qu'aucune autre épouse ne m'a donnée. Allahu akbar kabira. Hein? Et subhanallah, maintenant on peut comprendre également, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous dit dans le sens, la vie, du coup la richesse, qui est une réelle bénédiction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit en réalité que la vie en soi c'est une bénédiction. Et que la meilleure des bénédictions dans la vie, c'est une femme pieuse. C'est une femme pieuse. Que quand tu la regardes, elle te plaît. Quand tu lui ordonnes quelque chose, elle t'obéit. Et quand tu t'absentes, elle te préserve. Dans elle-même et dans ton argent. Dans elle-même et dans ton argent. Allahu akbar kabira. À la suite de cela, ils sont partis voir un cousin de sa femme, du coup de Saïda Khadija radiyallahu ta'ala anha, du nom de Waraqa ibn Nawfal radiyallahu ta'ala anhu, qui fait partie des croyants. Okay? C'est en tout cas une position qui revient souvent, c'est que Waraqa ibn Nawfal radiyallahu anhu, il fait partie des croyants. À propos de lui, Khadija radiyallahu ta'ala anha a un jour dit au bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Waraqa a cru en toi, mais est parti de ce monde avant d'effectuer l'attestation de ta prophétie. Avant d'effectuer l'attestation de ta prophétie. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit dans le sens, je l'ai vu en rêve avec des vêtements blancs. S'il était parmi les gens de l'enfer, alors il n'aurait jamais porté cela. Alors il n'aurait jamais porté cela. Et également, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dans une autre narration qui est rapportée par l'imam al-Hakim, rahimallahu ta'ala, il dit que ne calomniez pas Waraqa ibn Nawfal, j'ai vu qu'il aura 1 ou 2 jardins au paradis. 1 ou 2 jardins au paradis. Et qui était du coup Waraqa ibn Nawfal? C'était un savant qui avait beaucoup de connaissances. Il avait beaucoup de connaissances sur les anciennes écritures, donc sur l'Ancien Testament, sur le Nouveau Testament, et certains ils ont même dit que donc il maîtrisait également, donc il maîtrisait l'hébreu, mais il y en a ils ont même dit qu'il maîtrisait également l'arabe. Il maîtrisait également l'arabe. Et donc, et c'était également une personne qui détestait l'idolâtrie. Et spécifiquement l'idolâtrie qu'il y avait à l'époque au niveau de la terre d'Arabie. Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, du coup, il lui a raconté tout ce qui s'était passé dans cette grotte. Et Waraqa ibn Nawfal radiyallahu anhu, il lui a répondu, certes, c'est le même ange qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoyé au prophète Moussa alayhi salam. Donc lui, il a compris que c'était une source de révélation qui a été donnée au prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc, après la première révélation, certains savants ils ont dit, donc après les 5 premiers versets qu'on a cités juste avant, que pendant 6 ans, et certains ils ont dit environ 6 mois, il n'y a pas eu d'autres révélations. Il n'y a pas eu d'autres révélations qui a été effectuées au prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et cela a mis le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans un état d'inquiétude. Et alors un jour que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam il est sorti pour une affaire, il a entendu une voix du ghaib, de l'invisible dire Ya Muhammad, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il a regardé vers les cieux, et qui est-ce qu'il voit? Jibril alayhi salam. Il regarde, et donc il entend Ya Muhammad, il lève la tête vers le ciel, et il voit Jibril alayhi salam. Et Jibril alayhi salam, il était assis sur un trône qui remplissait l'ensemble de l'espace entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre. Pour rappel, Jibril alayhi salam, qui est le chef des anges, par rapport à sa description qui nous a été remontée, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit que j'ai vu Jibril descendre du ciel, il avait 600 ailes. Il avait 600 ailes couvrant l'horizon. Et des perles et des rubis en tombaient de ses ailes. Par rapport à Jibril alayhi salam. Subhanallah. Et sachez que certains prophètes ont eu la venue de Jibril alayhi salam 1 fois, 2 fois, 14 fois, quelque chose comme ça. Et pourtant, ils ont vécu des centaines d'années. Quant au bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, eh bien, Jibril alayhi salam, il est venu rendre visite au prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam près de 24 000 fois.
Près de 24 000 fois. Alors qu'en réalité, la vie du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, elle n'a même pas arrivé physiquement à une centaine d'années. Et certains ont vécu 500, 600, 700, 800, 900 ans. Eh bien, Jibril alayhi salam, il est venu peut-être une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, quelque chose comme ça. Et nous, les bien-aimés Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Jibril alayhi salam, il est venu près de 24 000 fois. 24 000 fois. Soit en moyenne, environ 1043 visites par an. Allahu akbar kabira. Et donc pour terminer, suite à cela, eh bien, suite à cette visite de Jibril alayhi salam, il y a eu les révélations des 5 versets de la sourate Al-Mudaththir, hein, dans lequel Allah Jalla fi'ala dit dans le sens: ô toi Muhammad, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi. Et de tout péché, écarte-toi. Et on verra, Inch'Allah, sur les prochains jours. Mais à partir de ce moment-là, ça a été le début de la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À partir de ce moment-là, en réalité, c'était la révélation qui était donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que ça y est maintenant, la da'wah, il faut la rendre commune auprès de tout le monde. Et Inch'Allah, dans les prochaines assises, nous verrons les premiers sahaba qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils ont aidé à l'expansion de l'islam avec le bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous également, puisqu'on termine sur ces 5 versets qui donc marquent la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le message également pour nous, c'est nous, subhanallah, on a eu conscience de ces versets-là. Quand est-ce que nous, on va commencer à faire la da'wah, hein? Quand est-ce que nous, on va réellement se lever? Quand est-ce que nous, on va se purifier, on va commencer à répandre l'islam auprès de tout le monde? Nous, subhanallah, on se dit, moi je prie 5 prières par jour, machallah, j'ai une mosquée, machallah, moi j'ai ma petite femme, etc., etc. Quand est-ce que, si le bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, subhanallah, la meilleure des créatures, Allah Jalla fi'ala, il lui dit maintenant, lève-toi, faire la da'wah, quand est-ce que nous, on va se réveiller pour faire la da'wah et ramener les gens vers la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Hein? C'est une question qu'on doit réellement se poser. Et la da'wah là, cette da'wah, nous-mêmes, on doit se l'implémenter pour nous-mêmes, mais également pour nos enfants aussi. Imaginez plus personne ne fait la da'wah, comment l'islam va se répandre, hein? Et d'ailleurs, par rapport à cela, vous savez que viendra un moment où les gens ils diront la ilaha illallah, on leur dira mais pourquoi vous dites la ilaha illallah? Ils diront mais simplement parce que on a entendu nos grands-parents dire cela. Comme aujourd'hui, certaines personnes, dans certaines croyances, on leur dit mais pourquoi tu crois à telle chose? Ils disent ah je sais pas, c'est mes parents qui m'ont donné ça. Est-ce que vraiment on a envie que nos enfants soient comme ça? Nous, on a vécu 20, 30, 50 ans, on va mourir 70, 80 ans, c'est l'âge moyen peut-être dans le monde, 60, 70 ans peut-être. Et après quoi, nos enfants, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on veut vraiment qu'ils disent ah, en fait, moi je dis la ilaha illallah, et encore, est-ce qu'ils vont bien le dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Et quand on lui demandera pourquoi, ah, je sais pas. Mon père m'avait dit ça, du coup je le dis, tu pries? Non, je prie pas. Tu jeûnes? Non, je jeûne pas. Hein, réciter la sourate al-Fatiha? Non, je le connais pas. Allahu a'lam. Allahu akbar kabira. Donc Allah Jalla fi'ala nous préserve et fasse en sorte qu'on puisse implémenter les différents messages qu'on a pu apprendre et qu'on puisse également le partager au maximum aux autres. Hein, donc n'hésitez pas à chaque assise à venir au maximum, Inch'Allah, et donner votre temps dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.